ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, जिस करके तुसी ये जिहड़ियां गल्लां करना शुरू कीतियां ने ਜਾਂ DGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ बोल रहे हो ਜਾਂ महंत मनजीत सिंह ਦੀਆਂ गलतियां तुसी जिहड़ियां ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, जद कि वो माणयोग ने, लोग उन्हां दी रिस्पैक्ट करते हैं और लोग उन्हां दी दसे हुए जिहड़े रस्ते उहदे ते चलण दी कोशिश कर रहे ने। है कि असल हरजीत सिंह करना की चाहुंदा है? हरजीत सिंह अपने फायदे लिए ये गल्लां कर रहा है, अपनी पब्लिकसिटी लिए ये गल्लां कर रहा है। हर गल विच तुसी अपना जिहड़ी शॉप हैगी दा जिक्र करते हो, क्या तुसी पब्लिकसिटी लिए कर रहे हो या वाकई सिੱਖੀ ਲਈ दर्द है? लास्ट इत्थे खत्म कर दांगे गल नूं। क्या तुसी RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ? फोटो वायरल हुई सी ਜਾਂ जिन्हां नूं तुसी कह रहे हो वो RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ने? सच की हैगा ये जिहड़ी गल RSS ਦੀ घुम रही है? तुसी कदे कह रहे हो वो RSS ਦੇ हत्थ ਦੀ कठपुतली हैगे ने, फिर तुसी दूसरे वास्ते कहंदे हो RSS ਦੇ हत्थ ਦੀ कठपुतली हैगे ने। पर तुहाडी दुकान का उद्घाटन जदों हुंदा ते BJP ਦੇ लीडर आंदे ने ते BJP सीधे तौर ते तुहानूं पता किहदे नाल जुड़ी हुई है, तां तुसी किवें ये गल्लां कर सकदे हो? सर मैं तुहानूं एक गल सीधी तौर ते कहना चाहता, असी RSS ਦੇ इन्ने खिलाफ नहीं हैं, उन्हां दी पालिसियां दे खिलाफ हां। मेरे ख्याल विच RSS बहुत वधिया काम कर रही है देश वास्ते, धर्म वास्ते। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭੋ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ, DGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ RSS ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪੇ RSS ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ RSS ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ RSS ਵਾਲੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ RSS ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। बड़ी जल्दी विक जाते हैं। इन्ना वध पैसे सुट्टो ना अगे, ये पैसे वेख के लालच आ जाते, विक जाते साडे आगू विक जाते। निरभौ ते निर्वैर, निरभौ का मतलब किसी तो डरदा नहीं, निर्वैर का साडा किसी नाल वैर विरोध नहीं। असी निरभौ ते निर्वैर की पालिसी वीर आ जाना कि मैं सोचिया कि बिना पैसे दे ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई पैसा देंदा भी नहीं है। हुणे 2 दिन पहले असी अपना अकाउंट नंबर दिता सोशल मीडिया ते, भाई असी पंजाबी दे स्कूल खोलन जा रहे हैं, साड़ी मदद की जाए। मेरे खाते 'च इस वेले 55 रुपये ने JK बैंक के। मैं आपे जान के 55 रुपये रखे ने। 15-20 दिन हो गए 55 रुपये पे ने, किसी ने 1 रुपया मैनू मदद नहीं की, क्योंकि मैं इत्थे पंजाबी दा स्कूल खोलना मेरे दे खिलाफ बिल्कुल नहीं, ना मैं मान साहब के खिलाफ हाँ। उत्थे जिहड़ी कमियां ने मैं उहदे खिलाफ हाँ। देखो असी डेरे का सत्कार करते हैं, पर जे उत्थे कुछ गलत गल्लां होणगीਆਂ तो असीं जरूर बोलांगे। जे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है नानक शाही कैलेंडर कौन लागू नहीं होण देना चाहता, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है RSS जिहड़ी है वो नहीं चाहती कि नानक शाही कैलेंडर लागू हो जाए। वो चाहती है हिंदू मत के मुताबिक ही गुरपुरब मनाए जान। ये गल्लां सानूं पता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंत मनजीत सिंह की डेरे की गल हो रही है, कमियां दसदे सी की? सर कमियां ये ने कि वो 20 तरीक नूं क्यों गुरपुरब मना रहे हैं, भाव वो नानक शाही मूल कैलेंडर के मुताबिक क्यों नहीं चल रहे। इस करके जो कमियां ने असी सच बोलांगे तो सच असी बोलते रहना, ना असी मान साहब के खिलाफ मनाते हैं। भावें महंत मनजीत सिंह होण जां कोई भी होवे, तुसी काले झंडे विखाओगे, विरोध करोगे, इहदा बैक भी तो गल हो सकती सी। ऐसा बिल्कुल असी ये गल कीती सी कि असी विरोध करांगे। वो इस करके गल कीती सी, असी चाहते हैं कि नानक शाही मूल कैलेंडर के मुताबिक 5 तरीक नूं एक बारी, कल भी शाम नूं मीटिंग हुई, असी उस मीटिंग में सिंबल के सारे नौजवानों को बुलाया सी, पर वो इस मीटिंग में नहीं आए क्योंकि पिछों महंत साहब जी प्रैशर सी, भाई करतार पगड़ी दी हाउस की मीटिंग तुसीं अटेंड नहीं करनी, सारे बंदे ने आना सी। पर उन्होंने ये हैगा, देखो हुण तुसीं साफ पता तुहानूं 5 तरीक नानक शाही मूल कैलेंडर के मुताबिक गुरपुरब मनाना है, पर RSS चाहती है कि 20 तरीक मनाया जाए। देखो सीधी गल है,
ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। RSS ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, BJP RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KG ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮੰਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 5-7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ DGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਅਜਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿੰਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ? RSS ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਮੀਆਂ? ਸਰ, ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਜੇ ਉਹ 20 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਦਾਨ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲੈਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ,
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਬਈ ਕਰਤਾਰ ਪਗੜੀ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, 5-6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਭਾਵ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਆਰਐਸਐਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਪਈ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ 7 ਕੰਮ ਵਧੀਆ, 3 ਕੰਮ ਗਲਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ।
ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੜਾ DGPC ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਥਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ BJP ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ RSS ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ? ਸਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬਈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ ਓਪਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੋ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਢੁਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗਾਡੀ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਆਹ ਗਾਡੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2-4-5 ਦਿਨ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ। ਉਹ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਾਵੇ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ, ਦਰਗਹਿ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨ ਪੀਚੀ, ਜਾ ਕਾ ਪਰ ਵਸੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ 2-3 ਬੰਦੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ DGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ। ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ? ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ RSS ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ BJP ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ RSS ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ RSS ਵਾਲੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ RSS ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ।